കോൺഗ്രസിനെ രാജ്യവ്യാപകമായി അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുളയിലെ നുള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്താൻ കോൺഗ്രസ് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെയും ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന AI ഉച്ചകോടിയെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് കൃത്യം 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആരോപണ വിധേയമായ വീഡിയോകളും പോസ്റ്റുകളും ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സിവിൽ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഗൗരവകരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി വീഡിയോകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. മോദി വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഇതിനായി വലിയ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. എന്നാൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും കൃത്യമായ BJP അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവർ ആണ് എന്നതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഇവർ പുറത്തുവിട്ട വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജുകളിൽ അയച്ചയാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചിരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മീഡിയ റിലേഷൻസിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. പക്ഷേ ഈ അവകാശവാദത്തിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. AI ഉച്ചകോടിയെ വിമർശിക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ ദേശസ്നേഹത്തിന് വിലയിടാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞ് രോഷാകുലരാവുകയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ വീഡിയോകൾ ചെയ്തത്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടുവരാം. ये मैसेज जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो एक मुझे रैंडम मार्केटिंग डिजिटल कंपनी से आया है. कह रहे हैं कि वो मुझे कितना भी अमाउंट देने के लिए तैयार है. ऑल आई हैव टू डू इज मुझे जो AI सबमिट हुआ उस चीज को बदनाम करना है कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और जितना भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं वो अडानी और अंबानी के जेब में गए हैं, ना कि गवर्नमेंट को मिली है. ये मेरे इन्फ्लुएंसर अकाउंट वाले पेज पे आया था जिसपे रीच बहुत ज्यादा है. एंड दे वर ऑल्सो रेडी टू नेगोशिएट कि आप जो मांगोगे हम देंगे, बस आपको ऐसा ऐसा बोल के डालना है. उसमें दिक्कत क्या है? मैंने मना कर दिया. बट ये इनकी स्ट्रैटेजी है. This you guys can see is the strategy what Congress plays. जैसे वो ध्रुव राठी बिक चुका है, ये चाह रहे कि जितने यूथ है वो बिक जाए. दे आर रेडी टू पे. बेटा सरकार ऐसे नहीं चलती, देश ऐसे नहीं चलता. आप हमें पे करके 10 लोगों का माइंड वॉश तो कर दोगे. देश तो चला नहीं पा रहे हो आप, जो एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट कर रही है. तो व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ यू बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट? मैंने बेवकूफ लोग देखा है, बहुत बेवकूफ लोग देखा है, पर कोई भी कांग्रेस की PR टीम से क्लोज नहीं आ पाया. दे हैव सेंट मी अ टेक्स्ट, मी जो उनकी 4 दिन से बुराई कर रहा है उसे उन्होंने टेक्स्ट भेजा कि यार आप थोड़ी बुराई कर दो AI समझ के कि कितना घटिया मिसमैनेजमेंट था. हाँ जी मिसमैनेजमेंट तो था, पर वो आपकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था. रिसर्च कर लेते थोड़ा, मेरी ID में 2-3 वीडियो देख लेते मैम. बट हाँ, रिसर्च फ्रॉम कांग्रेस, आई एम ओनली डम दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू ऑल. तो ये PR तो चलेगा नहीं आपका. थैंक यू सो मच. 25,000 रुपए कीमत लगाई गई है मेरी देश बेचने के लिए, या फिर ये कहिए देश बेचने की कीमत 25,000 रुपए है. आज सुबह सो के उठा तो देखा एक मैसेज आया हुआ है मुझे, कांग्रेस की किसी मीडिया एजेंसी का था शायद, यूथ कांग्रेस के अपने आप को बता रहे थे. और मुझे एक रील बनाने के लिए कहा गया जिसमें बताया कि AI समिट जो हुई है दिल्ली में, इसको डिफेम करना है. जिस तरह से इन्होंने शर्टलेस प्रोटेस्ट की थी वहां पे और उस तरह से उसको डिफेंड करना चाह रहे हैं, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स का सहारा लेना चाहते हैं. और मुझसे प्राइस वगैरह पूछा, अपना बजट भी बता दिया मैं कुछ बोलता उससे पहले. दोस्तों ये पैसे की बात नहीं है यार. 25,000 रुपए क्या, ये इस बात के 50,000 रुपए 1 लाख रुपए भी दे रहे होते हैं ना. इतने खैर कोई देता नहीं, पर अगर दे भी रहे होते, 15 भी दे रहे होते, 10 भी दे रहे होते, तब भी ये काम मैं तो नहीं करता. और मुझे लगता है कोई भी भारतीय जिसे अपने देश से प्यार है, जो थोड़ा बहुत भी नेशनलिस्ट है या समझता है कि देश की प्राइड का सवाल है, वो ये काम नहीं करेगा. और एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से एक कंट्री, अपनी खुद की कंट्री को डिफेम करने के लिए इतना गिरी हद तक जा सकती है, ये एकदम मेरी समझ के बाहर जा रहा है कि ऐसे कैंपेन्स चल रहे हैं. तो जब संबित पात्रा दिल्ली में कहते हैं, जब ये प्रोटेस्ट हुआ था यूथ कांग्रेस वाला, उसके बाद की इस प्रोटेस्ट की प्लानिंग जो थी वो राहुल गांधी के घर में हुई थी, तो ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है. ये ऐसे नहीं है कि युवा नेता ऐसे खुद ही निकल गए कि हम गांधी जी को अप्रोच करेंगे, उनको हम प्लीज करेंगे, मक्खन लगाएंगे. ये पूरा सोचा समझा प्रयोग है, ये कोई संयोग नहीं है. और ऐसे लोग, अब हो सकता है कुछ लोग पैसे के लिए चक्कर में गिर जाएं, तो अगर आपको ऐसी कोई रील दिखे जहां पे AI समिट को गलत बताया जा रहा है और बोला जा रहा है कि कैसे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, ये सब, मतलब जहां देश AI नेक्स्ट फ्यूचर है और इंडिया पहले इसकी सीरियसनेस समझ गया है और पहली बार स्टेप ले रहा है. अपने टाइम में तो इन्होंने कुछ काम किया नहीं, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया. कोई जमीन कब्जा कर रहा है तो जमीन दे दो, वहां कुछ उगता नहीं है,
चाहे नाना दादा पिताजी माताजी सब ने कल्याण ऐसे ही किया, और 15 साल में जो इतने बड़े चेंजेस आ रहे हैं देश में उसके ऊपर ये पानी फेरना चाह रहे हैं, तो बहुत ही शर्म की बात है यार। स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा दिया, लगा दिया, आप खुद ही देख लो, बताना। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है इस बात पे, और बहुत ही क्या बताऊं, इस फीलिंग को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। मैं सैड भी हूं और गुस्सा भी हूं साथ साथ। ഈ വീഡിയോകൾ ബി.ജെ.പി. ഐ.ടി. സെല്ലും മറ്റു പ്രമുഖരും ചേർന്ന് വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയും സംഭവം വലിയ വിവാദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ കരാറുകൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായി ബി.ജെ.പി. നടത്തുന്ന വ്യാജ പ്രചാരണമാണ് ഇതെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പേരിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരെ സമീപിച്ചു എന്നത് കള്ളമാണെന്നും ഇതിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ലീഗൽ സെൽ അയച്ച നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആസൂത്രണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. AI ഉച്ചകോടിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണം പൂർണ്ണമായും തെറ്റും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്. ഈ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ബി.ജെ.പി. ബന്ധമുള്ളവരും ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം ഒരു ശ്രമമെന്നും നോട്ടീസിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ചെയ്ത ഭൂരിഭാഗം പേരും തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മെസ്സേജുകളുടെ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നൽകാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഒരു വശത്ത് ദേശസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് തെളിവുകളില്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന സംശയം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ബി.ജെ.പി. അനുകൂലികളായ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ ഒരുമിച്ച് ഇത്തരം വീഡിയോകൾ പുറത്തിറക്കിയത് ആസൂത്രിതമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന വാദവും വന്നു കഴിഞ്ഞു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർക്ക് അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുമോ? നിയമ നടപടികൾ ഭയന്ന് വീഡിയോകൾ പിൻവലിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഐ.ടി. സെൽ നിയമപരമായി വ്യാജ ആരോപണത്തെ നേരിടാൻ ഇറങ്ങിയതോടെ ചില ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ ചെയ്ത വീഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം ഇത്രയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക് ഒരേ സമയം ഒരേ സന്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നതിലെ ദുരൂഹതയാണ്. ഇതിലെ ഗൂഢാലോചന എന്താണെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ആരായുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ലീഗൽ സെൽ ഇപ്പോൾ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുകയും നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.